देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने प्रिंसीपल सरवण सिंह संधू। दोस्तों, घटनावां दा वेग कई बारी इन्ना तीबर हुंदा है कि साडी मर्जी हरगिज नहीं चलती। बड़ी इच्छा सी, मन दे विच एक सदर पलदी सी कि प्रिंसीपल सरवण सिंह होरां नाल गलबात करनी है और बहुत सारे लोकां नूं, पंजाबियां नूं दुनिया भर दे विचों खोज के दोस्तां दे सामने लियाउण वाला इस शख्स कदे असीं जानण दा यतन करांगे कि इन्नी मेहनत, इन्ना जज्बा कित्थों लैके आए और खेड दे ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਚਹੇਤੇ प्रिंसीपल सरवण सिंह नाल मेरी उस तरह की गलबात करन दी सदर मन च पलदी रहेगी जदों सीनियर बलबीर सिंह हॉकी के सितारे दुनिया भर दे विच वसदे हॉकी प्रेमी कौन जिहड़ा नहीं जानदा, सिखां दे सब तो वड्डी पछाण, भारत का सब तो वड्डा सपूत और सब तो वड्डा देश भगत बलबीर सिंह सीनियर उन्हां दे चले जाण दी खबर आ जाती है। और मेरी एक जिहड़ी गलबात अजे प्रिंसीपल सरवण सिंह होरां नाल उस नज़रिए तो होनी सी, उस तो पहलां ही ये दस्तक देनी पैंदी है कि उन्होंने बलबीर सिंह सीनियर के उपर जिहड़ा काम किया क्यों ना उन्हां दे राहीं अकीदत शरदा भेंट कर लईए। सो मैं प्रिंसीपल सरवण सिंह नूं आवाज़ मारदा। प्रिंसीपल साहब, बहुत स्वागत। शुक्रिया रंधावा जी। मेरे वालों पंजाब टैलीविजन के सारे ही दर्शकों ते स्रोतां नूं शुभेच्छावां। तुसीं बलबीर सिंह की गल कीती है जी। बलबीर सिंह ऐसा व्यक्ति हो गुजरिया कि जेकर सवाल कोई पावे कि भी कोई ऐसे मनुख का नाम लो जिहड़ा दुनिया दे विच किसी जोड़ जुग की खेड दे विच अव्वल नंबर गिणिया गया होवे। जी। मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों या सैमीनार में जाना, बोलदा रूबरू दे विच तां कहना कि कोई सज्जण दस सकदा कि पंजाब दा कौन बंदा है कि जिहड़ा सारी दुनिया के उत्ते जिन्हें लत्त फेरी आ और अव्वल नंबर गिणिया गया। जी। तो अंदाजे लाउंदे रहिंदे ने, कदे किसी राजनीतिवान का नाम लेंदे ने, कदे किसी धनवान का नाम लेंदे ने, कदे किसी बिजनेसमैन का नाम लेंदे ने, तो इस तरह के नाम लेंदे ने। तो मैं उन्होंने बाद च दसदा कि नहीं, एक ऐसा खिडारी है जिहड़ा सारी दुनिया दे विचों जी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जिहड़ी कि खेडां दी सर्वोत्तम बाडी आ, उसने सारे हिसाब किताब लगा के जिहड़ा खिडारी एक नंबर चुनिया फील्ड हाकी की खेड का, वो इंडियन है, वो पंजाबी है, वो सिख है और उसका जन्म फिलौर के नेड़े हरीपुर खालसा जिहड़ा कि उसका नानका पिंड है उत्थे होया। और उसके पिता जी मोगे पढ़ाउंदे सीगे। उत्थे देश समाज स्कूल के ग्राउंड दे विच उसने हाकी खेडनी शुरू की और उस ग्राउंड तो हाकी खेडदा फिर DM कॉलेज, फिर सिख नैशनल कॉलेज लाहौर, फिर खालसा कॉलेज अमृतसर, फिर पंजाब पुलिस, तो फिर वो इंडिया वालों खेडदा लगभग 30 साल सरगर्म हाकी खेडिया। सरदार साहब, और दुनिया के 100 तो वध मुल्क हाकी खेडते हैं। उत्थों के विद्यार्थी खेडते हैं, नौजवान खेडते हैं, क्लब खेडते हैं जी। उन्हां सारियां दे विचों 1896 तो लैके हुण तक ओलंपिक खेडां दे सफर दे विच जिहड़े 16 आइकॉनिक ओलंपीयन चुने गए जी, उन्हां दे विच 16 दे विच एशिया दे 2 जणे आ, एक चीन दा, दूजा साडे इंडिया का खिडारी बलबीर सिंह है। तो एडी वड्डी प्राप्ति करके दिखाउण वाला खिडारी वो कुछ घंटे पहला सानू सदा लई विछोड़ा दे गया। बेशक सरीरक तौर पर बलबीर सिंह चले गए आ, पर उन्हां दी जीवन दे विच घाली हुई घालना, कमाई हुई नेकी, कमाया होया ना वो सदा चमकदा रहेगा जिवें आसमान दे विच तारे चमकदे ने। इस तरह का जिहड़ा हैगा अंबर दे उत्ते उहदियां गल्लां हुंदियां रहणगीਆਂ। तो अज तुसीं ये मैनूं मौका दिता बलबीर सिंह बारे गल करन दा, तुसीं पुछ सकदे हो उन्हां बारे जो भी पुछना चाहो, मैं दस्सण दी मैनूं खुशी होएगी। दोस्तों, प्रिंसीपल सरवण सिंह जी दीयां तशबीहां, अलंकार, बिंब, इन्हां दी जड़त लेखनी दी भाषा दे उत्ते पकड़ जदों गल करदे है तो गल एक कहानी वांग अगे तुरदी है, दिलचस्पी वधदी जांदी है।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਜੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੂੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰਿਓਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਉਹ ਅੰਬਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗੋਲਡਨ ਗੋਲ। ਜੀ ਗੋਲਡਨ ਗੋਲ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਐਜ਼ ਟੋਲਡ ਟੂ ਸੈਮੂਅਲ ਬੈਨਰਜੀ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੋਲਡਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜੀਵਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਟੁੱਡੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਵੀ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਲ ਗਿਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ 3 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਇੰਡੀਆ ਲਈ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਲਈ 3 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1928 ਚ, 1932 ਚ ਔਰ 1936 ਚ। ਜੀ 40 ਤੇ 44 ਚ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ। 47 ਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਗਿਆ ਲੰਡਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਸਿੰਕੀ ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਓਲੰਪਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਉੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਈਵਨ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ 3 ਮੈਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ। ਨਾਕਆਊਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹ ਲੀਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ। ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਟ੍ਰਿਕ, ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 6 ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ 1 ਗੋਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ 6 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਗੋਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਮੈਦਾਨ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਘਾਹ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੋਲ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ 1952 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਇਹ। ਕਮਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਲਿਨ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 8 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੇ 3 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਰੈਗੀ ਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰੈਗੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1908 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 8 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 4 ਗੋਲ ਰੈਗੀ ਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਰੈਗੀ ਨੇ 4 ਗੋਲ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਕੀਤੇ, ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੇ 3 ਕੀਤੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਟੁੱਟ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਠੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ 84 ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 84 ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਝੁਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਝੁਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤੱਤਾ ਤੇਜ਼ਤਰਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਖੋਇਆ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਮਿੱਧਣ ਲੱਗਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ VIP ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਿਣ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਉਸਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਹੁਰਮਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ। ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਸਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਉਹ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈ ਗਏ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਹੁਰਮਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੋਕੀਓ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਟੋਕੀਓ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਵਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਰੇਟਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਗਏ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ। ਜੀ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ, ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਗੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਘੋਣ-ਮੋਹਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰਡ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਰਦੇ ਤਾਣੇ ਗਏ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਅਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਢਕੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀਰੋ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਗ ਆ ਜਿਹਦੇ ਦਾੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖੋ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੀ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਜੀ। ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਚ ਰੱਖਿਆ ਅੱਛਾ। ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਦਾ ਰੈਸਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਚ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਰਮਨੀ, ਵਿੱਚ ਹਾਲੈਂਡ, ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ, 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਦਰ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਕਿਹਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੰਪਲ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨੂਨੀ ਹਜੂਮ ਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਾ ਲਾਓ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਨੂਨੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾ ਖਵਾਉਂਦੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਔਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜਨਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹਜੂਮ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੈਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰੈਫਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਹਾਕੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕੀ ਫੜ, ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਖੇਡਣਾ ਕਦੇ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਿੱਗੀ। ਉਹੀ ਹਾਕੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਉਹ ਹਾਕੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ
ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬ ਸਮਝਿਆ ਮੁੱਢ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਹਾਕੀ। ਹਾਕੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮੇਰੇ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੌਂਕਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਭੈਣ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਹਾਕੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੁਣੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰੋਕਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਵੀਂ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੀਂਦਾ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਤੇ ਆਖਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਅਰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੁਰਦਾ, ਖੇਲ ਰਤਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੁਰਦਾ, ਸਚਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਦਾਰ, ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਰਵਾ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਿਆ? ਕਦੇ ਹੇਰਵਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ? ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਹਤਾ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 3 ਲੜਕੇ ਤੇ 1 ਲੜਕੀ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪੜਪੋਤੇ, 2 ਪੜਪੋਤੇ ਤੇ 1 ਪੜਪੋਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਪੜਪੋਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਖੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਵੇਖਦੇ ਆ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲਡਨ ਗੋਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੋਲਡਨ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਗੋਲ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੋਲਡਨ ਗੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਚ ਲੰਮਕੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਮਕੀ ਜਾਵੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀ ਖੇਡ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੋਲਡਨ ਗੋਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਖੇਡ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਜੀਵਨ ਖੇਡ ਹੋਈ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਰਤਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਹੈ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਨਮਾਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਬੂਲ ਖੇਡ ਹੈ ਹਾਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ। ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਏਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਸੈਂਕੜੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਕੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਾਂ 'ਚ, ਕਦੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ 'ਚ, ਕਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ
5-6 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 5-6 ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਵੇਰਵਾ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 2 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-2 ਹਫ਼ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ। ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੱਲ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਗਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਬਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਿਆਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਦੇ, ਇੰਨੇ ਸੰਜਮੀ, ਇੰਨੇ ਨਿਮਰ ਜੀ। ਮੈਂ 200-250 ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪਾਈਏ ਕਿਤੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਹੱਦ ਮੁਕਾਤੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬੰਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਰੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੇਮ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, 8-10 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਸ ਗੇਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੰਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਮਿਲੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜੂਝਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਰੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਪੁਆਧੜੇ ਦੇ ਖੇਤ ਵੇਚਣੇ ਪਏ ਜੀ। ਔਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਸੋਮਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, MA ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੱਲੋਜਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੰਧੂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ
ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੰਧੂ ਸਦਨ, ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ 3 ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ, 1 ਲੜਕੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਦੀ ਲੰਘਣ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜੀ, ਉਸ ਵਾਲ ਅਡਾਉਂਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲ ਬਚੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਆਪਦੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੈਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੂਹਾ ਠਕੋਰਿਆ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਗਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਲਾ ਲਓ ਹੱਥਕੜੀ। ਅੱਛਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ। 4 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਈ ਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤੂੰ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਜੁਰਮ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜਲੰਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਈ ਤੂੰ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਹੱਥਕੜੀ ਦਾ ਖੋਲ ਦਿਓ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੱਥਕੜੀ ਜਲੰਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੋਲਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਹ 'ਚ ਡਾਜ ਮਾਰ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਲੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕੁਛ ਮੁੰਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ ਟ੍ਰੇਨੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੋਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਤੀ। 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਪੋਲੀ ਜੀ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੂਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਅੱਛਾ। डायरेक्टर ने क्या, अंग्रेज सीगा डायरेक्टर, उन्हें क्या बलबीर सिंह तुमको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। अच्छा। ये खुश हो गया, ढिडों खुश हो गया अंदरों अंदरी भी मैं ही तो चाहना भी मैं पुलिस के विचों निकल सका। बिल्कुल। तो ਉਹਦਾ अगला सेंटेंस ही चालाक बनते हो, तेरे को पुलिस से बर्खास्त नहीं किया जाता। अच्छा वाह। तो इस करके ਇਹ ਫਿਰ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, 52 ਜਿੱਤਿਆ, 56 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸੀ, 2 ਵਾਰੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਲਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਔਰ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੋਮ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟਰ ਸੀਗੇ 2-3 ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਚੌਥਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਨੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟੀਮ ਹਾਰ ਗਈ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਡਿਊਟੀ, ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਪਾਈ ਖੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 3 ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ
ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਸਰ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, 3 ਬੱਚੇ 1 ਲੜਕੀ ਪਾਲਣੇ ਪੜਾਉਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਕਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਕੋਠੀ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਓਲੰਪੀਆ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਜੀ, ਤੋ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ 3 ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 1948 ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜੀ, ਔਰ ਦੋਤਾ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। 108 ਦਿਨ ਇਹ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜੀ, ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਫੋਰਟਸ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ, ਤਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਾਨ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਦੋਤਾ ਮੇਰੀ, ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ 9:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਖੂਨ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ, ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਵਦੀਪ ਗਿੱਲ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਾਠਕ ਆ, ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 4 ਵਜੇ, ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 36 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਾਨੀ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਤੇ ਕਬੀਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 81 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 25 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੱਠੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੱਖੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੀ, ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਏਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਪਲ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ, ਉਰਦੂ ਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਇਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੇਡੀਓ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਨੇਕੀ ਕਮਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ 3 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ, 7 ਮੈਡਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਬਣ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਤਾਏ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ PGI ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰੀਤਾਂ ਰਸਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਭੋਗਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਵਾਰ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾਏ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਖੇਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਨੇਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮਨਾ, ਇਹ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ 'ਚ ਵਸਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਰਤੀ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਸਾਡਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਰਹੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਖਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮੇ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਹੋ, ਅਨੇਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਖਾਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਗਿਲਾ ਤਾਂ ਰਹੂਗਾ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।